शुभ संध्या पिला माने मो महाश्वेता महांती तुमको स्वागत करुच्ची आमर A1 ब्लूम एजुकेशन चैनल को। पिला माने आमे या पूर्व क्लास रे तमर जो वर्षा कविता रही षष्ठ श्रेणी तृतीय अध्याय वर्षा कविता तार आमे क्षुद्र प्रश्न उत्तर को आलोचना कर देथिले। आज आमे तार सप्रसंग सरलार्थ को आलोचना करिबा। किछिटा सरलार्थ आलोचना करिबा ता सहित आमे दीर्घ प्रश्न उत्तर को मध्य आलोचना करिबा। आमे या पूर्व क्लास रे जो तमे देखिथिबो कि 20 ରୁ 30 टी शब्द मध्य आमे उत्तर लिखिथिले जहाँकि आमर गोटे बा दुईटी वाक्य रे थिला 2 ରୁ 3टी वाक्य रे। तो आज आमे दीर्घ लिखिबा ठीक अछि। तो पिला माने नोट पई नोट कर दबो रखि थाओ पेन पेपर आमे स्टार्ट करबा। सप्रसंग सरलार्थ 1 नंबर सकल ऋतुंकर सार शस्य संपद मंचपुर। उत्तर सकल ... मंचपुर। पैराग्राफ आरंभ करिबा। उक्त पद्यांशटी वर्षा कवितारू आनीत। एही प्रसंग रे कवि जगन्नाथ दास वर्षा ऋतु को सकल ऋतुंकर सार बोली वर्णना करिछंती। तापरे आ गोटे पैराग्राफ आरंभ करिबा। लिखिबा ग्रीष्म ऋतु परे पृथ्वी पृष्ठ को आगमन करे वर्षा ऋतु। मेघमाला रे भरी जाए आकाश। वर्षा जल पाई वृक्षलता सबुजिमारे हसी उठंती। शस्य क्षेत्र रे फसलर ढेउ खेले। एटा ढेई हे जे पिला ढेउ हबो हला ढेउ खेले फसल पूरा भर्ती हो जाए शस्य मानकरे। शस्य संपद रे मर्त्यर शोभा प्रकाश पाए। वर्षा ऋतु सबुरी मन रे आनंद भरी दिए। एणु वर्षा ऋतु को सकल ऋतुंकर सार बोली कुहा जाइछि। शेष रे लिखिबो पिला माने वास्तव रे कविंक वर्णना रे प्रसंगटी हृदय छुआ अटे। द्वितीय प्रश्न जल पाइला तोष चिते तपस्वी जनम कर मते। उत्तर जल ... मते। पैराग्राफ आरंभ करिबा। उक्त पद्यांशटी वर्षा कवितारू उद्धृत। उद्धृत माने कौन पिला माने आसी अछि ठीक अछि। एही प्रसंग रे कवि जगन्नाथ दास पृथ्वीर जल प्राप्ति को तपस्या मानकर तपस्यार फल लाभ सहित तुलना करिसेंती। एठी तपस्वी हबो पिला माने तपस्वी मानकर फल माने जेमिति कि हमर तपस्वी माने तपस्या करी करी फल लाभ करंती ठीक से परी आमर पृथ्वी पृष्ठ 8 मास धरी उत्तप्त थाई तापरे जाइके आमर वर्षा ऋतु आसे। वर्षा ऋतुर आगमन फल आम पृथ्वी पृष्ठ ठंडा अनुभूत हुए और शीतलता प्रदान करिथाए वर्षा जल ठीक अच्छे। से कहुई तुलनाटी कर तपस्वी मान सहित आमर ये पृथ्वीर जल प्राप्ति को तुलना कर तपस्या मानकर तपस्वी मान तपस्या फल सहित। तापरे आ गोटे पैराग्राफ आरंभ करिबा। लिखिबा दीर्घ 8 मास धरी पृथ्वी सूर्य किरण रे उत्तप्त होइथिला। वर्षा ऋतु आसिबारु वर्षार जलधारा पृथ्वी को संतोष प्रदान कला। एही कथाटी को कवि सुंदर भावरे उपस्थापन करिसंती। तपस्वी माने कठोर परिश्रम कठोर तपस्या करी तार फल भोग करी संतोष लाभ करती। सेहीपरि दीर्घ दिन उत्तप्त रहिबा परे वर्षा जल लाभ पृथ्वी को बेस संतोष प्रदान करिछि। जहाँ मु कहली पिला माने सेया ही हम कि जेमिति कि आमर तपस्वी माने तपस्या करी करी फल लाभ करती आ से संतोष अनुभूत करती ठीक से परी पृथ्वी पृष्ठ मध्य 8 मास धरी उत्तप्त थिला। तापरे वर्षा ऋतुर आगमन फल आमर पृथ्वी पृष्ठ शीतलता अनुभूत कला आउ से तार संतोष लाभ कला। जेमिति तपस्वी माने तपस्या फल पाइला पर संतोष लाभ करती ठीक से परी पृथ्वी पृष्ठ मध्य वर्षा जल को पाइबा परे संतोष लाभ करिछि। सेथिपाई आमर तपस्वी मानक सहित पृथ्वी पृष्ठर को जो जल को से
ପାନ କରିଛି, ଜଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛି, ତାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଶେଷରେ ଲେଖିବା ବାସ୍ତବରେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ଯଥାର୍ଥ ହୋଇଅଛି। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳରାଶି କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି। ଉତ୍ତର, ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ... ବରସି। ପାରାଗ୍ରାଫ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଲେଖିବା ସଂଶିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ବର୍ଷା କବିତାରୁ ଆନୀତ। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଜଳ ସହିତ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଲେଖିବା ଜଳ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ପାଇଁ ଜୀବନ ସଦୃଶ। ଜଳ ବିନା ଏ ପୃଥିବୀ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତିଷ୍ଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କରିଛି ବର୍ଷା ଋତୁ। ଆକାଶରେ ଘୋଟି ଯାଇଛି ମେଘମାଳ। ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇ ଧରଣୀ ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳା ହୋଇଛି। ଏହି ବର୍ଷା ଜଳ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ପାଇଁ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମେଘମାଳା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ଜଳରାଶି ବର୍ଷା କରିଛି। ଶେଷରେ ନିଜର ଉକ୍ତି ଦେବ ଯେମିତିକି ଅଛି, ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଥାର୍ଥରେ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ବି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଥାର୍ଥରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଜ ମତ ତୁମେ ଦେବ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅତିଥି ଦେଖି ଭଲ ଜନେ ଯେସନେ ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ମନେ। ଅତିଥି ଦେଖି ... ହୁଅନ୍ତି ମନେ। ପାରାଗ୍ରାଫ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଉକ୍ତ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ବର୍ଷା କବିତାରୁ ଗୃହୀତ। ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଭକ୍ତଜନଙ୍କର ହୃଦୟର ଭାବନାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହୃଦୟର ଭାବକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଲେଖିବା ଋତୁଚକ୍ରର ଆବର୍ତ୍ତନ କ୍ରମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଦାର୍ପଣ କରେ ବର୍ଷା ଋତୁ। ଆକାଶରେ ମେଘମାଳା ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇ ଜଳବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। କଳା ମେଘମାଳା ଦେଖି ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ମୟୂରମାନେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେଖି ଭକ୍ତଜନମାନେ ଯେଭଳି ମନରେ ତୋଷ ଲାଭ କରନ୍ତି, ମୟୂର କଳା ମେଘ ଦେଖି ସେହିପରି ତୃପ୍ତିର ସହ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଷୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଲେଖିବା ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କର ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଟେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ 1 ମାର୍କିଆ ଆଉ 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆମେ ଏଥରକୁ 20ରୁ 30ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିବା 50ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରକୁ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବୋରୀଣ ପାଣି ଏଠାରେ କିଏ ଗର୍ଜିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ଲେଖିବା କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବର୍ଷା କବିତାରେ ବର୍ଷା ଋତୁର ନାନା ଶୋଭା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଋତୁକ୍ରମରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ବର୍ଷା ଋତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପରେ 8 ମାସ ଧରି ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିବା ଧରଣୀ ବୃଷ୍ଟିଜଳ ଲାଭ କରି ପରିତୃପ୍ତ ହୋଇଛି। ନଦୀ ନିର୍ଝର ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ବର୍ଷାର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ବେଙ୍ଗମାନେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ବେଢ଼ି ରହି ଗର୍ଜିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଉକ୍ତିଟିରେ
ବେଙ୍ଗମାନେ ଗର୍ଜିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପୃଥିବୀକୁ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ରାଜା ପାଟବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମଥା ଉପରେ ସର୍ବଦା ଛତ୍ରୀ ଟେକା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଛତ୍ରୀ କ'ଣ? ଛତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଛତା। ଯେମିତିଆ ରାଜା ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଛତା ଥାଏ, ତ ସେଇଟା ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି ଛତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଛତା। ପଦ୍ୟରେ ଆମର ଛତ୍ରୀ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୃଥିବୀ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳା ଦିଶେ। ତା ଉପରେ ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ଛତ୍ରୀ ପରି ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ପୃଥିବୀର ଏହି କମନୀୟ ରୂପକୁ ଦେଖିଲେ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ ଏଠି ପିଲାମାନେ? ପୃଥିବୀକୁ ଆମକୁ କାହିଁକି ରାଜା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? କାରଣ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଛତା ଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନ ଫଳରେ ଆମର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜଳବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ସେଥିରେ ଆମର ଛତୁ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟଟେ ସେଇ ଛତୁ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଖାଇଥିବ, ଜାଣିଥିବ ଛତୁ। ତ ଛତୁ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟେ ସେ ମଧ୍ୟ ଛତା ପରିକା ଦେଖିବାକୁ। ତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେବେଳେ ଛତୁ ଭରପୁର ହୋଇଯାଏ ସେହି ସମୟରେ ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ଛତୁ ଫୁଟିଛି ତାହା ରାଜାଙ୍କର ଛତ୍ରୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଏଠି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ଷା ଆଗମନରେ ପ୍ରକୃତିର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ? ବର୍ଷା କବିତାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ଯଶସ୍ୱୀ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବର୍ଷାର ଆଗମନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଋତୁ ପରେ ଋତୁ ବଦଳେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ଦିଏ ବର୍ଷା ଋତୁ। ଏହି ଋତୁ ସବୁ ଋତୁଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ନୀଳ ଆକାଶରେ ମାଳା ମାଳା ବଉଦରେ ମେଳା ବସେ। ମେଘମାଳମାନଙ୍କର ବଉଦରେ ମେଳା ବସେ। ଆକାଶମଣ୍ଡଳରେ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ କରି ମେଘମାନେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ନୀଳ ମେଘମାଳାର ବିସ୍ତୃତି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଆଡ଼େ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଏ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତପସ୍ୱୀ ତପସ୍ୟା ଫଳ ଭୋଗ କରିବା କଥା କବି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଦୀର୍ଘ 8 ମାସର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ପରେ, ରୌଦ୍ରତାପ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କିରଣଟା ପଡ଼ୁଥିଲା ତାହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବହୁତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପରିମାଣରେ ଆମର ଗରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥାଏ। ତ ରୌଦ୍ରତାପ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ରାଗିଗଲେ କୁହନ୍ତି କି ପୁରା ନିଆଁ ବାଣ ହେଇଯିବାଟା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ରୌଦ୍ରତାପ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରୌଦ୍ରତାପରେ ପୁରା ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇକି ଥିଲା। ସେଇଟା କୁହାଯାଇଛି କି ଆମର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ପରେ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପ୍ରାଣୀକୁଳର ଜୀବନ ସଦୃଶ ଏହି ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇ ପୃଥିବୀ ତୃପ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଣୀକୁଳର ଜୀବନ ସଦୃଶ ଏହି ବର୍ଷା ଜଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଜଳ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏଇଠି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରାଣୀକୁଳର ଜୀବନ ସଦୃଶ ଏହି ଜଳକୁ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ପଡ଼ିଛି, ଆମ ପୃଥିବୀ ମାତା ତୃପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଏଥିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତପସ୍ୱୀମାନେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ନିଜର ଅଭୀଷ୍ଟ ଫଳ ପାଇବା ପରେ ଯେପରି ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି, ଧରଣୀ ଦୀର୍ଘ 8 ମାସର କଷ୍ଟ ପରେ ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇ ସେପରି ଖୁସି ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତପସ୍ୱୀ
ତପସ୍ୟା ଫଳ ଭୋଗ କରିବା କଥା କବି କହିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ପୂର୍ବରେ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଯେମିତି ପଡ଼ି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର ତପସ୍ୱୀମାନେ ତପସ୍ୟା ଫଳ ଲାଭ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଥିଲେ ବା ଫଳ ଭୋଗ କରି ସେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଜଳର ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷା, ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ଷା ଋତୁର। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ତା ସହିତ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ମେଘମାନେ କାହା ଦୁଃଖ ଲାଘବ ପାଇଁ ବୃଷ୍ଟି କଲେ? ମେଘମାନେ କାହା ଦୁଃଖ ଲାଘବ ପାଇଁ ବୃଷ୍ଟି କଲେ? ବୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ବର୍ଷା କଲେ। ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ବର୍ଷା କବିତାରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଋତୁଚକ୍ରରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବିଦାୟ ନେଲା ପରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କଲା ବର୍ଷା ଋତୁ। ଏହି ଋତୁ ହେଉଛି ସବୁ ଋତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଶୋଭା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଆକାଶରେ ମେଘ ଓ ବିଜୁଳି ଏକତ୍ର ହେଲେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପୀଡ଼ିତ ଧରଣୀର ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଘୋର ଶବ୍ଦ କରି ମେଘମାଳା ମାନେ ବର୍ଷା କଲେ। ତ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ତମର ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବିଭାଗ ସରିଯାଇଛି। ୟା ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣଗତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତମେ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଯଦି ବର୍ଷା କବିତାଟା ତା ସହିତ ବିଷୟଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଖିନାହଁ, ଆଉ ୟା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଖିନାହଁ, ତ ତମେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିକି ପିଲାମାନେ ଦେଖିନେବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦେବ, ତା ସହିତ A1 ବ୍ଲୁମ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଏଥିରେ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ନୁହଁ, ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ, ତମର ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ତମେ ପଢ଼ୁଛ, ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତମେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିକି ତମର ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ବୁଝିବାର ଅଛି ତମେ ଦେଖିବ, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିବ, ଆଉ ନୋଟ୍ କରିବ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ରହୁଛି।